Good morning, everyone. Welcome to session 2 of your unit 3, that is trigonometry. Now, in this session, we are going to learn trigonometric functions. You have already learned about trigonometric functions in your high school. We are just recalling all those things. Then, we are going to look at the trigonometric identities and reciprocal relations. Then also we are going to have a look at values of trigonometric functions of standard angles. Then we are going to learn the signs of trigonometric functions in different quadrants. So these things we are going to learn in this session. Now first of all, trigonometry means, tri means three, gonal means sides. So three sides. The geometrical diagram with three sides, it's a triangle. So trigonometry means the study of triangles. Now I told you that the first topic what we are going to learn in this session is trigonometric functions. So what we mean by trigonometric functions? ಈಗ functions ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Functions ಅಂದ್ರೆ it's a rule which relates one number to another number in a unique way. It's a rule which connects one number of a set to another number of another set. So, ಈಗ trigonometric function andre it's a rule which relates angle of a triangle to the sides of a triangle. Triangle iddu angle annu triangle iddu sides ge relate ಮಾಡುವಂತಹ rule ಗೆ ನಾವು trigonometric functions ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. The functions which relate an angle of a triangle to its sides are called trigonometric functions. ಈ trigonometric functions ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು trigonometric functions ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. Trigonometric functions are defined using right angle triangle. Trigonometric functions ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೂಲ್ ಏನು ಅಂತ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು right angle triangle ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. In a right angle triangle, trigonometric functions are defined. ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. There are totally 6 trigonometric functions. ಈಗ how are trigonometric functions defined? ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದೆವು. trigonometric function ಅಂದ್ರೆ it's a rule ಅಥವಾ it's a relation which connects angle of a triangle to the sides of a triangle. So ಈ angle ಅನ್ನು sides ಗೆ relate ಮಾಡಿರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವ. So what we'll have to do, as I told you earlier, to define a trigonometric function, we should consider a right angle triangle. So we'll have to consider a right angle triangle with angle theta. So ಒಂದು angle theta ಇರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು right angle triangle ಅನ್ನು consider ಮಾಡಬೇಕು. Right angle triangle with angle theta. See, you can see on your screen. This is a right angle triangle, and one angle ಅನ್ನು ನಾನು theta ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ trigonometric functions ಅನ್ನು ಬರೆಯೋ ಮುಂಚೆ we should get familiar with the sides of this triangle. ಈ sides ಗೆ ನಾವು ಏನೇನು ಕರೀತೇವೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ. So let us see that. This side, the largest side of the right angle triangle, largest side ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿಗೆ opposite ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ. So largest side of the right angle triangle you call it as hypotenuse. ಈ ಸೈಡ್ ಗೆ ನಾವು 90 ಡಿಗ್ರಿಗೆ opposite ಆಗಿರೋ ಸೈಡ್ ಗೆ ನಾವು hypotenuse of the triangle, right angle triangle ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. Okay, next ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ನೋಡಿ, theta ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ opposite ಇರುವ ಸೈಡ್, ಅದು opposite side of theta. Okay, ಮತ್ತೆ theta ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಸೈಡ್, adjacent side of theta. So these are the names of three sides of in a right angle triangle. So this is hypotenuse, the biggest side, and the side which is opposite to theta you call it as opposite side, and side which is just below theta you call it as adjacent side. ಈಗ ಈ ಮೂರು ಸೈಡ್ ಗಳನ್ನು ಈ theta ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ trigonometric function ಸಿಗ್ತದೆ. So ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ರೂಲ್ ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
So those are called as trigonometric functions. ಯಾವ ತರ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ let us see. ನಾವು ಹೇಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಂಗಲ್ ಗೆ ಹೇಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ the ratio of two sides taken at a time. So ಮೂರು ಸೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಕೊಂಡು ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ a ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ b ಆ ತರ ತಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಷಿಯೋಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. those we call it as trigonometric function. ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದು ರೇಷಿಯೋ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದು ರೇಷಿಯೋ you call it as sine of angle theta or sin theta. Same way, if we consider the ratio of adjacent side and hypotenuse and you write down the ratio, you call that ratio as cosine of angle theta or simply cos theta. And if you consider idu aitu idu aitu ratio. Next now opposite side ಮತ್ತೆ adjacent side idu ratio ಬರೆದ್ರೆ you call it as tangent of angle theta or tan theta. Okay, so ಇದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮೂರು ರೇಷಿಯೋಸ್. ಇದೇ ತರ ನಾವು ಇನ್ನು ಮೂರು ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು. You take the hypotenuse here in the numerator and opposite side in the denominator. Hypotenuse divided by opposite side, which will give you one more ratio, which you call it as cosec of angle theta. Cosecant of angle theta. ಅದೇ ತರ hypotenuse divided by adjacent side ತಕೊಂಡ್ರೆ secant of angle theta, secant theta ಸಿಗ್ತದೆ. Then adjacent side ಮತ್ತೆ opposite side, adjacent side numerator ಅಲ್ಲಿ ತಕೊಂಡು opposite side denominator ಅಲ್ಲಿ ತಕೊಂಡ್ರೆ you will get one more ratio which you call as cot theta. So like this we can form six ratios we can form, which we call as trigonometric functions. So ಈ ರೇಷಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾವು trigonometric ratios ಅಥವಾ trigonometric functions ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಈ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So this is how the functions are defined. Trigonometric functions are defined. Okay. Next, let us see how these trigonometric functions are related to one another. ಈ ಆರು trigonometric functions ಅನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೇಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. First comes reciprocal relations. As you have seen in the definition, how the functions and trigonometric functions are defined. The first one, sin theta. It's opposite by hypotenuse. So ಇದನ್ನು ನಾನು reciprocate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ if you interchange the numerator and denominator, denominator numerator ಗೆ ತಂದ್ರೆ numerator ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು denominator ಗೆ ತಂದ್ರೆ reciprocate ಆಗ್ತದೆ, reciprocal ಆಗ್ತದೆ. Okay, so sin theta ವನ್ನು reciprocate ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, hypotenuse by opposite side. ಇದು definition ಪ್ರಕಾರ cosec theta. Okay, so that means if you reciprocate sin theta, you will get cosec theta. Reciprocal ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವುದು, sin theta ದ reciprocal ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುವುದಲ್ವಾ. So sin theta ವನ್ನು reciprocate ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get cosec theta. ಅದೇ ತರ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು cos theta ಅಂದ್ರೆ adjacent side by hypotenuse. ಇದನ್ನು reciprocate ಮಾಡಿದ್ರೆ hypotenuse by adjacent ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇದು secant ಅಲ್ವಾ, right? So if you reciprocate cos theta, you will get secant theta. So these are the reciprocal relationships. Fine. ಇದೇ ತರ tan ಮತ್ತೆ cot ಒಂದಕ್ಕೊಂದು reciprocal. Yes, cosec theta, if you reciprocate sin theta 1 by sin theta andre it's cosec theta.
1 by cos theta. Cos theta ವನ್ನು ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ secant theta ಸಿಗ್ತದೆ. Similarly, it goes vice versa. So 1 by sin theta is equal to cosec theta. So sin theta ವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು cosec theta ದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. You can shift sin theta ವನ್ನು ಈಚೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ cosec theta ವನ್ನು ಈಚೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರಿಲೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಸೇಮ್ ವೇ cos theta ಈಚೆ ತಂದು secant theta ಈಚೆ ತಂದ್ರೆ ಈ ರಿಲೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. So both ways you can write. All these relations you must remember. And the last one is this. Tan theta ದು reciprocal. Tan theta ವನ್ನು reciprocate ಮಾಡಿದ್ರೆ you get cot theta and vice versa also. Tan theta is equal to 1 by cot theta. These reciprocal relationships are important. You must remember. Now, let us see some other identities which relate these trigonometric functions. Trigonometric identities, trigonometric formulas anta ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. The first one and the very important one is this. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Sin square theta ಮತ್ತೆ cos square theta ದು sum ಯಾವಾಗಲೂ 1 ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು 1 plus tan square theta is equal to secant square theta. Third one, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Idu formulas, standard formulas which you must remember. Now, ide formulas annu ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು which you must remember. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾನು cos square theta ವನ್ನು ಈಚೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ sin square theta ವನ್ನು ಈಚೆ. ಇದೆರಡು ಕೂಡ ನೀವು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ನೆನಪಿಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವುಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ವೇ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು. tan square theta ಈಚೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, secant square theta minus tan square theta ಆಗ್ತದೆ. ಈಚೆ ಸೈಡ್ 1 ಉಳಿತದೆ, ಅಂದ್ರೆ secant square theta minus tan square theta 1. ಅದೇ ತರ 1 ಈಚೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ tan square theta ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ರೆ tan square theta is equal to secant square theta minus 1 ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. This is one more relation. ಅದೇ ತರ ಮೂರನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. cosec square theta minus cot square theta. ನೋಡಿ, cot square theta ಈಚೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. And one more expression, 1 ಈಚೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ cosec square theta minus 1 equal to cot square theta. These are relationships also very important. What happens if you divide sin theta and cos theta? Sin theta is, according to the definition, it is opposite side iddu matte hypotenuse iddu ratio. Cos theta adjacent side matte hypotenuse iddu ratio. So if you can see, I can cancel the common terms. What remains? Opposite divided by adjacent. Opposite divided by adjacent andre yav function idu? Tan function, tan theta alva. So yes, sin theta by cos theta andre tan theta. This you should remember. Sin theta matte cos theta vannu divide madidre namge tan theta adu value ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದೇ ತರ cos theta ವನ್ನು sin theta ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, cos theta sin theta ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, cos theta is adjacent by hypotenuse, sin theta is opposite by hypotenuse. Cancel the common terms. What remains? Adjacent by cot theta. Yes, adjacent Cot. by opposite andre spot function. Cot theta, cos theta divided by sin theta is cot theta. So these two relations also you must remember. These are mostly used relations which you must remember. Next is values of trigonometric functions of some standard angles. ಈಗ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ sin theta the definition. Sin theta is equal to opposite side by divided by
hypotenuse ಅಂದ್ರೆ opposite side ಇದು length ಅನ್ನು hypotenuse ಇದು length ಇಂದ divide ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get sine function of that angle. So ಇದು ಈ divide ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ divide ಮಾಡುವಾಗ we will get some value, isn't it? So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಆಂಗಲ್ ಇದ್ದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇದ್ದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹಿಯರ್ this line represents 0 degree and this line represents 90 degree. This one represents 180 degree. This line represents 270 degree. ಈಗ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? 90 ಮತ್ತೆ 0 ನಡುವೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? Okay, this much will be 45 degree. So to define the trigonometric, to write the trigonometric functions of 45 degree, I have considered a right angle triangle whose angle is 45 degree. Angle ಇದು 90, ಇದು 45, ಆಗ ಮೂರನೇ ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ 45 ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸೈಡ್ಸ್ ಇದು ಮೆಜರ್ ನಾನು 1 ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಫಾರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್, ನನಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಇದು 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇದು ಲೆಂತ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಇದು ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಇದು ಲೆಂತ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಇದ್ರ ಲೆಂತ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು sum of the squares of the other two sides. 1 square plus 1 square. So x square is equal to x ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇದು ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಲೆಂತ್. 1 plus 1 ಅಂದ್ರೆ 2, x ಅಂದ್ರೆ √2 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಲೆಂತ್ √2 ಆಗ್ತದೆ. So now I have a triangle in which I know all the sides. Now let us write the trigonometric functions of this angle 45 degree. The trigonometric functions ಬರೆಯುವ. Sin 45. Definition ಪ್ರಕಾರ sin function opposite side divided by hypotenuse. So 1 divided by √2. Cos 45 ಅಂದ್ರೆ adjacent side 45 ಇದ್ದು ಕೆಳಗಿರುವ ಸೈಡ್ divided by hypotenuse 1 by √2. tan 45 ಅಂದ್ರೆ tan ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? opposite side divided by hypotenuse opposite divided by adjacent 1 by 1 ಅಂದ್ರೆ 1. then cosec 45 ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? cosec hypotenuse ಅಂದ್ರೆ √2 divided by opposite side of 45 degree ಅಂದ್ರೆ √2. then secant 45 ಅಂದ್ರೆ hypotenuse ಇದು length divided by adjacent side ಇದು length, that is √2. then lastly cot 45. Cot 45 is adjacent side divided by opposite side 1 divided by 1, that is 1. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಾವು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಬರ್ತದ್ದು. ಇದೇ ತರ ನಾವು 30 ಡಿಗ್ರಿಗೆ, 60 ಡಿಗ್ರಿಗೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿಗೆ, 0 ಡಿಗ್ರಿಗೆ, 180 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ, 30 ಡಿಗ್ರಿ, 45 ಡಿಗ್ರಿ, 60 ಡಿಗ್ರಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಓದುದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಥೀಟಾ ಇರುವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್. ಸೈನ್ 0 ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, ಸೈನ್ 30 ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1/2, ಸೈನ್ 45 ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1/√2, ಸೈನ್ 60 ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ √3/2, ಸೈನ್ 90 ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1. ಈ ತರ ನೀವು ಓದಬೇಕು ಈ ಟೇಬಲ್. cos 0 is 1, cos 30 is √3/2, cos 45 is 1/√2, cos 60 is 1/2,
cos 90 is 0. Tan 0 is 0. Tan 30 is 1 by root 3. Tan 45 is 1. Tan 60 is root 3. Tan 90 is infinity. So ಈ ಫಸ್ಟ್ 3 ರೋಸ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ರೆ ಉಳಿದದು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. Now let me consider this coordinates axis. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದು ಇಡೀ ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನು 4 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, this is second quadrant, this is third quadrant, this is fourth quadrant. This line represents 0, this is 90, this is 180, this is 270. ಈಗ ನಾನೀಗ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಲೈನ್, ಇಲ್ಲಿ 0 ಡಿಗ್ರಿ. 0 ದಿಂದ 30 ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡುದಾದ್ರೆ it will be somewhere here, isn't it? The line will come here, 30 degree. Okay. 45 degree mark madudadre 45 degree will be, where will be 45 degree? It will be exactly in the middle, isn't it? So this will be 45 degree. Okay. Then if I want to mark 60 degree, it will come somewhere here. ಇದು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಯಾವುದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಆಂಗಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ದೇ ಕಮ್ ಇನ್, ದೇ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ. ನಾವು ನಾನು 120 ಡಿಗ್ರಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 90 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, 180ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ. So where will the line come? It will come somewhere here, isn't it? 120 degree. So this will be 120 degree. Andre 90 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ಆಂಗಲ್ ಎರಡನೇ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಈಗ 180ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 220 ಗುರುತಿಸ್ತೇನೆ. 220 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡುದಾದ್ರೆ where will the line will come? 0 ದಿಂದ 220 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, somewhere here. So this will be the angle then. Okay. Then ಅದೇ ತರ 270ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ angle, it will come to the fourth quadrant somewhere here. Okay, this will be the line, terminal side of the angle, and that angle will come into fourth quadrant. So this is how you assign quadrant to the angles. 90 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಆಂಗಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುದು. 90 ಮತ್ತೆ 180ಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಿರುವ ಆಂಗಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು. 180ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 270ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಆಂಗಲ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. 270ಗಿಂತ ಮತ್ತೆ 360, 270 ಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಗಿ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 360. ಇದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು 360 ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ 360ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ, 270ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ. ಇದೇ ತರ 360ಗಿಂತ ಪುನಃ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡುದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 360ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ಆಂಗಲ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್, ಈಗ ಸಪೋಸ್ 450 ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ 430 ಡಿಗ್ರಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, 0 ದಿಂದ 360 ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪುನಃ 420 ಅಂದ್ರೆ 360 plus how much I should do, 60, isn't it? 360 plus 60, so it will come somewhere here. So again the line will come here. ಈ ತರ ಹೋಗ್ತದೆ 360ಕ್ಕಿಂತ ಪುನಃ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ಆಂಗಲ್ ಬಂದ್ರೆ. So you are completing one round, then you are moving it again. ಈ ತರ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನು, ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. They also come under different quadrants. Same way we can plot negative angles also. Negative angle ಅನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡುವಾಗ we should go in a reverse way. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ನಾವು ಹೀಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡುದು.
ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಟೆಡ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ಲಾಟ್ -30 ಡಿಗ್ರಿ, -30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 0 ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 0 ದಿಂದ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ -30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್. ಈ ತರ ಓಕೆ. -60 ಡಿಗ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0 ದಿಂದ ಉಲ್ಟಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಹೀಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ -30 ಡಿಗ್ರಿ -60 ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಈ ತರ ಇದೇ ತರ -120 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. -90 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, -120 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಪುನಃ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ನೋ ದ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆಂಗಲ್. ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ, that will decide the signs of trigonometric functions. ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೋ an angle given to you lies in which quadrant. ಸೊ ಈಗ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವ. Same way, let me consider the coordinate system. These are the different quadrants. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ತಕೊಳ್ಳುವ. ಅಂದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಆಂಗಲ್ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೇಮ್ ದ ಆಂಗಲ್ as ಥೀಟಾ. ಈ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಥೀಟಾ ಅಂತ ತಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಥೀಟಾವನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುವ ಹಾಗೆ ನಾನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನೀಗ ಈ ಥೀಟಾದ್ದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. ಈಗ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಸೈಡ್ ಇದು ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು, ಈ ಸೈಡ್ ಇದು ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು, ಹೈಪಾಟೆನ್ಯೂಸ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಈ ಸೈಡ್ ಇದು ಲೆಂತ್ ನಾನು y ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ as y. ಈ ಸೈಡ್ ಇದು ಲೆಂತ್ ನಾನು x ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, adjacent ಸೈಡ್. ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ಹೈಪಾಟೆನ್ಯೂಸ್ ಲೆಂತ್ ನಾನು r ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದು ಈಗ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದು 3 sides. Now one thing you should observe here, that because the angle lies in first quadrant, you can see that this side, adjacent side of this angle lies on positive x-axis. ಇದು positive x-axis ಅಲ್ಲ coordinate system ಅಲ್ಲಿ, ಇದು positive y-axis. ಈಚೆ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ x-axis, ಈಚೆ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ y-axis. ಈಗ ಆಂಗಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, x-axis ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, y-axis ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ adjacent ಮತ್ತೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದು ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿರುವ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇದ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯುವುದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು x ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ, x ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. y ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ y ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ y ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಲೆಂತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ r ಇದು ಲೆಂತ್ ಹಾಗಲ್ಲ. r ಇದು ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರ್ಸರ್, ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ O ದಿಂದ. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರಿಜಿನ್, r is always positive. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಂಗಲ್ ಇರ್ಲಿ, r is always positive, but x ಮತ್ತೆ y ದು ಸೈನ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಆಂಗಲ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ x y ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್, r is always ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದ ಅಂತ. Now let me write the sine function. Sine function ಅಂದ್ರೆ opposite side divided by hypotenuse ಅಂದ್ರೆ y by r. Now in this quadrant y is positive, r is positive.
So positive value divided by positive value, the answer will be a positive value. And the sine function idu value positive ಇರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ theta first quadrant ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ. ಅದೇ ತರ cos theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್. cos theta ಅಂದ್ರೆ adjacent side divided by hypotenuse ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ adjacent side r ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ divided by positive value cos theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಆಂಗಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ. ಇದೇ ತರ tan theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ, cosec theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್, secant ಪಾಸಿಟಿವ್, cot ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ 90 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಆಂಗಲ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಆಂಗಲ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಂಗಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. Let me consider an angle in the second quadrant. So ಎರಡನೇ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಸಪೋಸ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಆಂಗಲ್ ಇದು ನಾನು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಈ ಆಂಗಲ್ ಇದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಈ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Now let us write the trigonometric functions. To write the trigonometric functions, we need to know the sides. Sides ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, because this adjacent side lies on negative x-axis, x will be negative. The length of this side will be considered as negative, and this length is considered as positive because second quadrant ಅಲ್ಲಿ y-axis positive. R is always positive. Sin theta, opposite side by hypotenuse, y by r ಅಂದ್ರೆ positive by positive value. Cos theta ಏನಾಗ್ತದೆ, adjacent by hypotenuse, x by r, x negative, y positive ಅಂದ್ರೆ cos theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ವೇ tan theta ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದು x, so it's plus by minus, the answer will be negative. So you can observe here, sin function ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಉಳಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಆಂಗಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಗೆ ಬರುವಾಗ 90 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ. ಅದೇ ತರ ಉಳಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕೊಸೆಕ್ ಮತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೀಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಈಸ್, when the angle is more than 90 degree, when the angle is in second quadrant, ಅದರ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಕೊಸೆಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ರೂಲ್ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೂಲ್ ಇದೆ ಒಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ASTC ರೂಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. So this ASTC rules tells you which functions are positive in which quadrant, and the rule you can see on your screen. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅದೇ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಆಂಗಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಯಾವ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ, ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಸೆಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಉಳಿದದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಸೆಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಉಳಿದದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಉಳಿದದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಉಳಿದದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್. ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ASTC ಅಂತ ನೀವು ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು. ASTC, ಎ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಸೆಕ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಉಳಿದದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್. So this is what the rule is. We call it as ASTC rule, which tells you which trigonometric function is positive in which quadrant. So that's all for this session. I hope you have understood the concepts. Keep learning. Have a nice day.